Good morning, everyone. Today's subject is financial accounting, and the chapter is internal reconstruction. So, now we will see the third problem. See, this is a balance sheet, liability side, and asset side. Liability side contains 5,006% preference shares of rupees 100 each fully paid. Total preferential capital is 5 lakh. 40,000 equity shares of rupees 10 each fully paid. Total equity share capital is 4 lakh. Capital reserve 25,000. Then 5% debentures of rupees 100 each. 2 lakh. Accrue interest on debenture 30,000. Creditors 1,55,000. Goodwill 80,000. Patents and trademarks 20,000. This goodwill is to be written off. आता हे goodwill जे दिलेले आहे asset साईडला हे goodwill then preliminary expenses profit and loss account it should be written off. हे आपल्याला written off करायचं आहे. प्रॉब्लेम मध्ये मेन्शन केलं असेल किंवा नसेल बट हे intangible जे फिक्स्ड assets आहेत हे आपल्याला राईट ऑफ करायचे जे accumulated losses आहेत ते सुद्धा आपल्याला राईट ऑफ करायचे आहेत. Then building 2,15,000, plant and machinery 2,55,000, furniture 60,000, stock 90,000, debtors 75,000, cash at bank 12,500, cash in hand 2,500, profit and loss account 4 lakh, preliminary expenses 1 lakh. Now we will see the adjustments. See, here is a note. The preference dividend is in arrears for 3 years. See, preference dividend is given on preference shares. Preference shares वर preference dividend मिळतो. इथे नोट मध्ये काय म्हटलंय the preference dividend is in arrears for 3 years. So 3 years साठी हा त्यांचा जो dividend आहे हा arrears राहिलेला आहे. It was decided to reconstruct the company for which the following scheme was approved by court. So आपल्याला one by one जे adjustment आहेत ते आपण एक एक बघूया. First adjustment is the assets are to be revalued as follows. Asset जे आहेत प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला ऍसेट दिलेले आहेत. आता ह्या ज्या ऍसेट आहेत त्या रिव्हॅल्यूड केल्यात काही ऍसेट्स त्यातल्या. बिल्डिंग 2,50,000, plant and machinery 2,25,000, furniture and fixtures 55,000, stock 80,000, debtors 70,000. Next is intangible and fictitious assets are to be written off completely. प्रॉब्लेम मध्ये तर इथे मेन्शन केलेलं आहे बट इथे जर नसेल तरीही आपल्याला हे रिटर्न ऑफ करायचे आहेत राईट ऑफ करायचे. The preference shares shall be converted into 7% preference shares of rupees 50 each. सी प्रॉब्लेम मध्ये प्रेफरन्स शेअर्स दिलेले आहेत 6% प्रेफरन्स शेअर्स दिलेले आहेत. आता हे आपल्याला कन्व्हर्ट करायचं आहे 7% प्रेफरन्स शेअर्स. 7% preference shares of rupees 50 each. मग इथे त्यांची व्हॅल्यू जी आहे ती सुद्धा इथे चेंज झालेली आहे. 100 रुपीजचे प्रेफरन्स शेअर्स आहेत ते 50 रुपीज करायचे आपल्याला. The equity share shall be reduced to rupees 3 each. See, equity shares दिलेत, equity shares of rupees 10 each. 10 रुपीजचे इक्विटी शेअर इथे दिलेले आहेत बट ते आपल्याला रिड्यूस करायचे आहेत. 3 रुपीजने न्यू इक्विटी शेअर आपल्याला इश्यू करायचे आहेत. The 5% debenture shall be converted into equal number of 6% debenture of rupees 75 each. जे 5% debenture दिले आहेत, it should be converted into equal number of debenture सेम राहिलेले आहेत. Equal number of 6% debenture. जे 5% debenture आहेत ते कन्वर्ट करायचे 6% debenture मध्ये of rupees 75 each. सो इथे 5% चे डिबेंचर आहेत आपल्याला 6% मध्ये करायचे ऑफ रुपीज 75 इच. जे 100 रुपीजचे आहेत ते रिड्यूस करून 75 रुपीजचे करायचे. देन arrears ऑफ प्रेफरन्स डिव्हिडंड टू बी कॅन्सल्ड. सी प्रॉब्लेम मध्ये आपल्याला एक नोट दिली होती इथे
द प्रेफरन्स डिव्हिडंड इज इन ॲरियर्स फॉर 3 years. हा जो प्रेफरन्स डिव्हिडंड आहे ॲरियर्स मधला, त्याच्या रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन सांगितली आहे. ॲरियर्स ऑफ प्रेफरन्स डिव्हिडंड इज टू बी कॅन्सल. आता इथे जे ॲरियर्स मध्ये डिव्हिडंड होता तो इथे कॅन्सल केलेला आहे. जेव्हा प्रेफरन्स डिव्हिडंड ॲरियर्स मधला कॅन्सल केला जातो तेव्हा इथे नो एंट्री इज टू बी क्रिएटेड. इथे कोणतीही एंट्री इथे येत नाही. The creditors agree to waive 30% of their claim and accept equity share for 30,000 in part settlement of their renewed claim. क्रेडिटर्सची जेवढी व्हॅल्यू दिलेली आहे, क्रेडिटर्स दिलेत 1,55,000 चे. सो 1,55,000 वर 30% अमाऊंट आपल्याला दिलेली जी आहे त्यांनी दे ॲग्री टू वेव द 30% अमाऊंट. सो क्रेडिटरची जी व्हॅल्यू 1,55,000 त्याच्यात 30% अमाऊंट कॅल्क्युलेट करून ती 30%ची जी अमाऊंट आहे दे ॲग्री टू वेव मीन्स ती अमाऊंट रिड्यूस केली, त्यांनी कॅन्सल केले, राईट ऑफ केले. सो इथे कॅपिटल रिडक्शनला 30%ची अमाऊंट आहे ती आपली रेकॉर्ड होईल. अँड नेक्स्ट त्यांनी काय म्हटलंय, ऍक्सेप्ट इक्विटी शेअर ऑफ ₹30,000. इथे इक्विटी शेअर जे आहेत त्यांनी 30,000 ऍक्सेप्ट केलेत इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देअर रिन्यूड क्लेम. सो नवीन त्यांनी क्लेम केलेला आहे इथे 30,000चे जे आहेत तो त्यांना इक्विटी शेअर्स मध्ये आपल्याला सेटलमेंट करायचे. सो आपण आता प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करूया. फर्स्ट ऍडजस्टमेंट, द ऍसेट्स आर टू बी रिव्हॅल्यूड. प्रॉब्लेम मध्ये ऍसेट जे आहेत ते रिव्हॅल्यूड केलेत. बिल्डिंग 2,50,000. प्रॉब्लेम मध्ये बिल्डिंग दिलेली आहे 2,15,000. प्रॉब्लेम मध्ये ऍक्च्युअल बॅलन्स शीटला दिलेली आहे 2,15,000. ती रिव्हॅल्यूड केली 2,50,000 ला. सो इथे बिल्डिंगची जी व्हॅल्यू आहे ती इन्क्रीज झाली आहे 2,15,000 ची 2,50,000 झालेली आहे रिव्हॅल्यूड करून. सो जेव्हा ऍसेट इथे इन्क्रीज होते, सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट, त्यामध्ये जेवढी इन्क्रीज झाली आहे व्हॅल्यू ती इन्क्रीज झालेली व्हॅल्यू आपल्याला रेकॉर्ड करायची आहे. सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 35,000 बिकॉज व्हॅल्यू होती बिल्डिंगची ऍक्च्युअल 2,15,000 आणि रिव्हॅल्यू करून त्याची अमाऊंट किती इन्क्रीज झाली आहे तर 35,000 ने बिल्डिंगची व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली आहे. सो ज्या अमाऊंटने व्हॅल्यू इन्क्रीज झाली आहे ती अमाऊंट आपल्याला कॅपिटल रिडक्शनला ट्रान्सफर करायची आहे. सो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 35,000 टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट being asset revalued. Next is plant and machinery 2,25,000. Plant and machinery 2,55,000 ची प्रॉब्लेम मध्ये दिलेली आहे अँड देन रिव्हॅल्यू करून त्याची अमाऊंट किती झाली आहे 2,25,000. सो प्लांट अँड मशिनरी रिड्यूस झालेली आहे. नेक्स्ट, व्हॉट अबाउट फर्निचर अँड फिक्स्चर. फर्निचर अँड फिक्स्चर 55,000. प्रॉब्लेम मध्ये फर्निचर अँड फिक्स्चर जे आहेत 60,000 चे दिलेले आहेत. ऍसेट रिव्हॅल्यूड करून अमाऊंट जी आहे ती रिड्यूस केलेली आहे. 60,000 चे 55,000 झाले. सो 5,000 ने अमाऊंट रिड्यूस झाली. स्टॉक 80,000. प्रॉब्लेम मध्ये स्टॉक दिलेला आहे 90,000 स्टॉकची अमाऊंट दिलेली आहे. बट रिव्हॅल्यू करून त्यांनी अमाऊंट किती केली आहे तर 80,000 अमाऊंट त्यांनी केलेली आहे. सो 10,000 स्टॉक मधले रिड्यूस झाले. डेटर्स 70,000. डेटर्सची ऍक्च्युअल व्हॅल्यू 75,000 होती बट त्यांनी रिड्यूस केलेली आहे ती. रिड्यूस करून त्यांनी 70,000 केली आहे. सो 5,000चा इथे रिडक्शन झालेलं आहे. प्लांट अँड मशिनरी, फर्निचर, स्टॉक अँड डेटर्स यामध्ये व्हॅल्यू ज्या आहेत त्या रिड्यूस झाल्यात, रिडक्शन झालेलं आहे. सो जेव्हा ऍसेट एखादी रिड्यूस होते, ऍसेटची अमाऊंट जी आहे ती डिक्रीज होते, त्या जर्नल एंट्री पास करताना कॅपिटल रिडक्शन अकाउंटला डेबिट करायचंय आणि ज्या ऍसेटची व्हॅल्यू डिक्रीज झालेल्या आहेत त्यांना क्रेडिट करायचंय. सो कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अँड मशिनरी. प्लांट अँड मशिनरी मध्ये प्लांट अँड मशिनरी दिली होती 2,55,000 ची बट इथे रिव्हॅल्यू करून प्लांट अँड मशिनरी किती केली आहे 2,25,000 ची केलेली आहे. सो दोघांमधला जो डिफरन्स आहे, जितकी अमाऊंट रिड्यूस झालेली आहे, जितकं रिडक्शन प्लांट अँड मशिनरी मध्ये झालेलं आहे ते आपल्याला इथे रेकॉर्ड करायचंय. प्लांट अँड मशिनरी
30,000 अमाऊंट जे ती रिड्यूस झालेली आहे. नेक्स्ट टू फर्निचर मध्ये सुद्धा रिडक्शन झालंय. फर्निचरची व्हॅल्यू दिली होती 60,000, रिव्हॅल्यूड करून फर्निचरची अमाऊंट 55,000 केलेली आहे. सो इथे फर्निचरचं रिडक्शन झालंय 5,000 ने. स्टॉक सुद्धा रिड्यूस झालेला आहे. स्टॉकची व्हॅल्यू होती 90,000 बट ती रिव्हॅल्यू करून स्टॉकची व्हॅल्यू 80,000 झालेली आहे. सो 10,000चं इथे स्टॉकचं रिडक्शन झालंय. डेटरचं सुद्धा रिडक्शन झालंय. सो कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अँड मशिनरी टू फर्निचर अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट डेटर्स अकाउंट. being assets are revalued and reduction in asset. इथे asset जे त्यांचं जे आहे ते रिडक्शन झालेलं आहे. इथे आपली फर्स्ट जी ऍडजस्टमेंट आहे ती आपली कंप्लीट झाली आहे. नेक्स्ट ऍडजस्टमेंट इज intangible and fictitious assets are to be written off completely. सी प्रॉब्लेम मध्ये इनटँजिबल अँड फिक्टिशियस ॲसेट दिले असतील, अॅक्युमुलेटेड लॉसेस असतील, हे सगळे आपल्याला राईट ऑफ करायचे, रिटर्न ऑफ करायचे, कॅन्सल करायचे. सो ते करण्यासाठी आपल्याला एंट्री पास करायची आहे. कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट टू पेटंट्स अकाउंट टू पेटंट अँड ट्रेडमार्क टू प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट अँड टू प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस. प्रॉब्लेममध्ये इथे मेन्शन केलं असेल किंवा नसेल तरीही आपल्याला हे जे इनटँजिबल अँड फिक्टिशियस ॲसेट्स आहेत हे सगळे राईट ऑफ करायचे आहेत, रिटर्न ऑफ करायचे आहेत. सो कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट 80,000 टू पेटंट्स अँड ट्रेडमार्क 20,000. ॲज इट इज हे अमाऊंट ज्या बॅलन्स शीटमध्ये दिलेल्या आहेत त्या घेतलेल्या आहेत. गुडविल 80,000, देन पेटंट अँड ट्रेडमार्क 20,000, देन प्रॉफिट अँड लॉस अकाउंट 4 lakh, प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस 1 lakh. And total of this is transferred to capital reduction account. Capital reduction account debit 6 lakh. Third adjustment, the preference shares shall be converted into 7% preference shares of rupees 50 each. सी प्रॉब्लेम मध्ये 6% प्रेफरन्स शेअर्स दिलेले आहेत. ते 6% प्रेफरन्स शेअर्स आहेत इज टू बी कन्वर्टेड इंटू 7% प्रेफरन्स शेअर्स. ते आपल्याला 7% प्रेफरन्स शेअर्स मध्ये कन्वर्ट करायचे आणि इथे त्यांची जी व्हॅल्यू आहे इच शेअर ऑफ ₹50 इच, 100 रुपीजची जी व्हॅल्यू होती ती त्यांनी रिड्यूस करून 50 रुपीज इच केलेली आहे. नंबर ऑफ शेअर्स बिंग सेम. नंबर ऑफ शेअर्स जे आहेत ते आपले सेम राहिलेत, त्यामध्ये कोणताही चेंज नाहीये. जेव्हा प्रेफरन्स शेअर्स मध्ये काही रिडक्शन होत आहे तेव्हा फर्स्ट जे ओल्ड प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल आहे ते आपल्याला डेबिट करायचंय. देन जे न्यू प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल आहे त्याला क्रेडिट करायचंय. कन्वर्ट करून त्याने 7% प्रेफरन्स शेअर्स मध्ये कन्वर्ट केलेत. सो न्यू जे आपलं कॅपिटल आहे 7% प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल ते आपल्याला क्रेडिट करायचंय. अँड देन त्या दोघांमधला जो डिफरन्स आहे, जेवढी अमाऊंट तिथे रिड्यूस झालेली आहे ती सगळी आपल्याला कॅपिटल रिडक्शनला ट्रान्सफर करायचे. इथे लायबिलिटीचं ह्या प्रेफरन्स शेअर्स ही जी आपली लायबिलिटी आहे यामध्ये रिडक्शन झालेलं आहे. सो एंट्री विल बी 6% प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल. प्रॉब्लेममध्ये जे 6% प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल दिलेलं आहे ते आपल्याला फर्स्ट डेबिट करून ते कॅन्सल करायचे अँड देन इट शुड बी कन्वर्टेड इंटू 7% प्रेफरन्स शेअर. फर्स्ट आपल्याला 6% प्रेफरन्स शेअर जे आहे ते डेबिट करून कॅन्सल करून टाकायचे जेणेकरून आपण 7% प्रेफरन्स शेअर जे आहेत ते आपल्याला न्यूली इश्यू करता येतील. सो 6% प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल अकाउंट डेबिट 5 lakh. आता हे 5 lakh कसं आले, नंबर ऑफ शेअर्स विल बी सेम. नंबर ऑफ शेअर्स जे आहेत 5,000 आहेत. 5,000 नंबर ऑफ शेअर्स इथे दिलेले आहेत ऑफ ₹100 इच. 100ची जी व्हॅल्यू होती ती रिड्यूस करून त्यांनी 50 केलेली आहे. सो क्रेडिटला फर्स्ट आपण डेबिट करून घेतोय 5,000 इंटू 100. जे ओल्ड प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल आहे ते आपल्याला डेबिट करायचं, दॅट इज 5 lakh टू
7% प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल, हे 7% प्रेफरन्स शेअर कॅपिटल हे न्यूली इश्यू केलेलं आहे. नंबर ऑफ शेअर्स बिंग सेम, नंबर ऑफ शेअर्स 5000, कुठेही चेंज नाहीये, सेमच आहे. जस्ट इथे 100 रुपीजची जी व्हॅल्यू होती ती रिड्यूस करून त्यांनी 50 रुपीज केलेली आहे. सो इथे 50 रुपीज म्हणजे मल्टिप्लाय करायचं नंबर ऑफ शेअर्स ना, देन वी गेट द अमाऊंट दॅट इज 2,50,000. ओल्ड कॅपिटल 5 lakhs होतं, न्यू कॅपिटल आपलं 2,50,000 आहे. सो त्याला जो डिफरन्स आहे, जेवढं रिडक्शन झालेलं आहे ते सगळं आपल्याला कॅपिटल रिडक्शनला ट्रान्सफर करायचं आहे. 2,50,000 टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट. नंबर ऑफ शेअर्स सेम राहतील. जेवढं रिडक्शन झालंय, 100 व्हॅल्यू होती ती 50 केली. सो 50 रुपीजचं रिडक्शन झालेलं आहे आणि ते रिडक्शन आपण कॅपिटल रिडक्शनला ट्रान्सफर केलंय टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट 2,50,000. Next adjustment is the equity shares shall be reduced to rupees 3 each. See, equity share capital दिलेलं आहे. Equity share capital problem मध्ये आपल्याला दिलंय 40,000 equity shares of rupees 10 each fully paid. See, number of shares 40,000 equity shares and then amount त्याची 10 rupees each सांगितलेली आहे. बट ती अमाऊंट 10 रुपीज जी आहे ती रिड्यूस करून त्यांनी 3 रुपीज केलेली आहे. नंबर ऑफ शेअर्स कुठेही चेंज झालेले नाहीयेत. द एंट्री विल बी, फर्स्ट आपल्याला जे ओल्ड इक्विटी शेअर कॅपिटल आहे ते डेबिट करून घ्यायचं आहे. सो ते आपल्याला कॅन्सल होईल. अँड जे न्यू इक्विटी शेअर कॅपिटल आहे ते आपल्याला इश्यू करायचं आहे. फर्स्ट प्रॉब्लेममध्ये जेवढं इक्विटी शेअर कॅपिटल दिलं आहे ते सगळं आपल्याला डेबिट करायचं आहे. सो 40,000 इक्विटी शेअर ऑफ रुपीज 10 each डेबिट होईल. इक्विटी शेअर कॅपिटल 40,000 number of shares multiplied by 10 rupees, then we get the amount that is 4 lakh. To equity share capital account हे न्यूली इश्यू केलेले इक्विटी शेअर्स आहेत, त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती 3 रुपीज केलेली आहे. सो नंबर ऑफ शेअर्स बिंग सेम, इथे नंबर ऑफ शेअर्स चेंज होत नाही आहेत. 40,000 into 3 rupees, then amount we get is 1,20,000. Then to capital reduction account 40,000 into 7, तर 10 रुपीजचा इक्विटी शेअर जो होता तो रिड्यूस करून त्याने 3 रुपीज केलेला आहे. सो जेवढं रिडक्शन 7 रुपीजचं इथे रिडक्शन झालेलं आहे. सो जे रिडक्शन झालंय ते कॅपिटल रिडक्शनला आपल्याला ट्रान्सफर करायचं आहे. सो टू कॅपिटल रिडक्शन अकाउंट 2,80,000, हे 2,80,000 कसे आले? नंबर ऑफ शेअर्स सेम आहेत 40,000. जेवढी अमाऊंटचं रिडक्शन झालंय 10 रुपीजचे शेअर्स 3 रुपीजला केलेत. सो दोघांमधला जो डिफरन्स आहे 7 रुपीजचं इथे रिडक्शन झालेलं आहे. सो 40,000 into 7 rupees, that is 2,80,000. इथे जे ओल्ड इक्विटी शेअर आहे ते आपण डेबिट केलेले आहे. एक ओल्ड इक्विटी शेअर डेबिट केल्याने ते कॅन्सल होऊन जाईल. अँड देन इथे आपण क्रेडिट केलंय न्यू इक्विटी शेअर्सना, हे आपले न्यू इक्विटी शेअर्स आहेत. बिकॉज इथे व्हॅल्यू जी आहे ती इथे चेंज झालेली आहे, 3 रुपीज केलेली आहे, रिड्यूस झालेली आहे. आणि जेवढं रिडक्शन आहे ते आपण रिडक्शनला ट्रान्सफर केलेलं आहे. नेक्स्ट एंट्री इज the 5% debentures shall be converted into equal number of 6% debentures of rupees 75 each. See, 5% चे डिबेंचर प्रॉब्लेम मध्ये दिलेले आहेत. 5% डिबेंचर ऑफ रुपीज 100 each, 2 lakh. सो हे 5% जे डिबेंचर्स आहेत हे कन्व्हर्ट केलेले आहेत इंटू 6% डिबेंचर ऑफ रुपीज 75 each. सो 5% जे डिबेंचर आहेत ते आपल्याला कन्वर्ट करून 6% डिबेंचरमध्ये कन्वर्ट करायचे आहेत. सो फर्स्ट 5% चे डिबेंचर आहेत ते डेबिट होतील, ते कॅन्सल होतील. अँड देन 6% चे डिबेंचर जे आहेत ते न्यूली इश्यू केले जातील. सो प्रॉब्लेममध्ये 5% डिबेंचरची जी अमाऊंट दिलेली आहे ॲज इट इज 2 lakh रुपीजचे आपल्याला डेबिट करायचे आहेत. 5% डिबेंचर अकाउंट डेबिट 2 lakh. अमाऊंट जाईल number of debentures 2,000 into 100. Then to 6% debenture, the number of debentures same with
बट इथे जी व्हॅल्यू आहे ती चेंज झालेली आहे. प्रॉब्लेम मध्ये देताना जे डिबेंचर्स दिले आहेत त्याची 100 रुपीज व्हॅल्यू होती, बट इथे ऍडजस्टमेंट मध्ये काय म्हटलंय, इज कन्वर्टेड इनटू इक्वल नंबर ऑफ 6% डिबेंचर ऑफ ₹75 each. सो जी 100 रुपीज व्हॅल्यू आहे ती त्यांनी रिड्यूस करून 75 रुपीज केली आहे. सो न्यूली इश्यू आपण जे 6%चे डिबेंचर करतोय हे 75 रुपीजचे असणार आहेत. सो नंबर ऑफ डिबेंचर्स इंटू जी न्यू व्हॅल्यू त्यांनी दिलेली आहे 75, तिने आपल्याला मल्टिप्लाय करायचं आहे. सो 2000 इंटू 75, amount we get is 1,50,000. Capital reduction account credit to capital reduction account 2000 into 25. 100 रुपीजची जी व्हॅल्यू होती डिबेंचर्सची त्यांनी रिड्यूस करून 75 रुपीज केली आहे. न्यूली इश्यू हे करायचे आपल्याला. सो त्या दोघांमध्ये जेवढे रिडक्शन झालंय, 100ची व्हॅल्यू जर आपण 75 केली तर 25 रुपीजचं इथे डिडक्शन झालेलं आहे. सो 25 रुपीजचं जे रिडक्शन झालंय हे कॅपिटल रिडक्शनला ट्रान्सफर होईल. नंबर ऑफ डिबेंचर्स विल बी सेम, 2000 into 25 rupees. Then the amount we get is 50,000. So इथे ओल्ड डिबेंचर आपण डेबिट केले ते कॅन्सल होऊन जाईल. अँड देन 6% डिबेंचर जे न्यू डिबेंचर आपल्याला जे न्यू डिबेंचर्स आहेत हे इथे इश्यू केलेले आहेत. अँड देन जेवढे रिडक्शन झालेलं आहे ते कॅपिटल रिडक्शनला इथे ट्रान्सफर केलेलं आहे. The debenture holders are also agree to waive 50% of the accrued interest. See, problem मध्ये accrue interest on debenture दिलेला आहे. Amount is 30,000. So इथे काय म्हटलंय? The debenture holders are also agree to waive 50% of agree to waive 50%. जो interest accrue दिलेला आहे त्यातली 50% amount जी आहे they are agree to waive. ते कॅन्सल करायला रेडी आहे. ते त्यांना कॅन्सल करायचे, राईट ऑफ करायचे, स्क्रॅप ऑफ करायचे, वेव्ह करायचे. सो इथे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचरची जी अमाऊंट दिलेली आहे 30,000. सो त्या 30,000 मधली 50% अमाऊंट जी आहे ती आपल्याला रिड्यूस करायची आहे. 50% ची अमाऊंट आहे ती आपल्याला कॅन्सल करायची. ती डिरेक्टली आपल्या कॅपिटल रिडक्शनला जाईल. accrue interest on debenture account debit 15,000. 30,000 च्या 50% amount that is 15,000. accrue interest on debenture account debit 15,000 to capital reduction account. जेवढी व्हॅल्यू रिड्यूस झालेली आहे ती आपण डिरेक्टली कॅपिटल रिडक्शनला ट्रान्सफर करतोय. सो 30,000 च्या 50% अमाऊंट दॅट इज 15,000 आणि ती 15,000 अमाऊंट कॅपिटल रिडक्शनला ट्रान्सफर करायची. Next is the creditors agree to waive 30% of their claim and accept equity shares of rupees 30,000 in part settlement of their renewed claim. See, creditors agree to waive 30%. Creditors आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये दिलेले आहेत 1,55,000. या क्रेडिटर्सच्या अमाऊंट मधले 1,55,000 मधले 30% ची जी अमाऊंट आहे दे आर ॲग्री टू वेव्ह. ते ॲग्री आहेत ती वेव्ह करण्यासाठी किंवा ती कॅन्सल करण्यासाठी ते रेडी आहेत, ॲग्री आहेत. सो 1,55,000च्या 30% अमाऊंट आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची आहे आणि ती कॅपिटल रिडक्शनला जाईल बिकॉज दे ॲग्री टू वेव्ह देअर क्लेम and accept equity share of ₹30,000 in part settlement of their renewed claim. आणि त्याने काय म्हटलंय तर क्रेडिटर्स जे 1,55,000 आहेत त्यातली 30% अमाऊंट कॅल्क्युलेट करून ती अमाऊंट आपल्याला वेव्ह करायची. सो ती कॅपिटल रिडक्शनला जाईल अँड ऍक्सेप्ट इक्विटी शेअर्स 30,000. सो इथे काय म्हटलंय 30,000चे इक्विटी शेअर्स त्यांनी ऍक्सेप्ट केले इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ रिन्यूड क्लेम. जो क्लेम केला होता त्याच्या ह्याच्यात अगेन्स्ट त्यांनी 30,000चे इक्विटी शेअर्स ऍक्सेप्ट केलेले आहेत. सो द एंट्री विल बी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट. इक्विटी शेअर कॅपिटल अकाउंट जेवढे त्याने इक्विटी शेअर सांगितले
30,000. They accept equity share of rupees 30,000 in part settlement. So equity share 30,000 चे त्यांनी part settlement साठी सांगितले. To capital reduction. Capital reduction ला first 46,500 अमाऊंट जाईल. ही 46,500 जी अमाऊंट आहे ही आपण कॅल्क्युलेट केली 1,55,000 च्या अमाऊंटवर 1,55,000 वर 30% तुम्ही कॅल्क्युलेट केल्यावर 46,500 अमाऊंट येते. सो त्याने ती वेव केलेली आहे. सो कॅपिटल रिडक्शनला ती अमाऊंट जाईल अँड देन इक्विटी शेअर जे आहेत त्यांनी ऍक्सेप्ट केले इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देअर क्लेम. सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट 76,500. हे 76,500 means the total of this 30,000 and 46,500. Total is 76,500. So creditors account debit 76,500 to equity share capital account to capital reduction account. इथे आपला प्रॉब्लेम जो आहे तो संपलेला आहे.